Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli televizor qarovchilar, efirda fikir topshiruvi. Biz әлеге студияда o'zimizga ko'rkam fikrdoshlar izlaymiz. Ikki shaxs, ikki fikr, qolgan natijasi inshaalloh topshiruv davomida belgili bo'lar. Bugungi topshiruvda qatnashganlar dunyo fikrini taqdim etdi. Oqtanish yoqlaridan kelgan tanilgan shoir, jurnalist, Tataristonning ot qozongan san'at ishliklisi Abdulla Tuqay ismidagi davlat bo'lagiyasi Muhammad Mirza. Hayırlı gün Muhammed Efendi. Hayırlı günler. Dini fikrini taqdim etdi. Topshiruvimizning doimiy diniy eksperti, markazimizning Rahmatulloh Masjid imom xatibi, Qozon shahrining islom dinini qabul etuvning 1000 yillik madrasasi muallimi Rustam Hazrat Yasaviyev. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qonaqlarimiz, kayflaringiz nechik? Muhammad Efendi. Allohga shukr. Oqtanishda hallar aybatkinami? Oqtanishda iminlik. Halaga Allohga shukr. Shulay bo'lsin. Hurmatli hazratimiz, madrasa, masjid ishchanliklari nechik? Alhamdulillah, 5 vaqt namozlari o'qilar, shogirdlarimiz o'qiy ilm ola. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allohga shukr. Aydaga shu shunday Allohga shukr, alhamdulillah degan ko'rkam nuqtada topshiruvimizning tavgi, tanishuv ilishini oyoq bosaylik hali. Tanışıv ilişini başlab jiberamiz. Hürmetli fikirdaşlar, tanışıv ilişinde fikirdaş özünün yanasha o'tirgan fikirdaşına, anın iş tarmağına beyli tanışıv fikrin aytib keterge tiyish. Hürmetli Muhammed Efendi, yanashagizda tanılgan hazratimiz o'tiraykan, Muhammad Mirza'nın bugünkü kunda dinge münasabatini bilib keterge tilar edik. Bugünkü kunga dinge münasabatini endi din o'zi bizga taqdim formalashtirdi. Mening Iroq babalarım dinde edi. 30 yılın indi benim ankamның atkasi Nurluğayan Mazin şulay uq dinde bulup, o indi repressiyaga lagib halak bulgan kişi bizning oilabizda din buldu. Amina indi dinge qaytu degan ayber ol indi vaqiga ol bizning şundan da Rustam Hazretler şekilde şunday aqıllı, bilimli, dini ahiller bilan uchrashib Qur'onni indi o'zimizning ona tilimizda o'qib, aning ma'nosini tushunuvdan boshlangandir ham, tavba etuvdan boshlangandir deb o'ylayman. Dinga munosabatim albatta faqat ol izgi taqdimat, ol bizning yashashimizni ta'min eta turgan, butun kishilikni mangulikka olib bora turgan taqdimat deb o'ylayman. Rahmat Muhammad Efendi, hurmatli hazratimiz, yanashagizda tanilgan shoir Muhammad Mirza shi'riyatga munosabatingiz nindi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam vaqtida shoirlar ko'p bo'lgan. Makka mushriklari orasida shi'riyat keng tanilgan, shashag atgan sho'r betindi. Bu 7-asr milodi bilan. Shular orasida eng tanilgan shoirlarning birisi Hassan bin Sabit bo'lgan. Başta İslam'a karşı yazgan, sonundan tövbe etip, imanğa kilip, dinge kirip, dinini maqtab, Allah Teala'ni maqtab, matur şiirler yazıp kaldırgan. Hem nişik beylengen degende, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gasker bilen soğuşqa çıkkan vakitta, soğuşta oljigan, organ vakitta, ya Hasan demek uqali, сөйләлі шиғырларыңны деп әйтетірған болған. Ол енді шиғырлар сөйләп, олжыған ғаскерінің, мұсылманларының демек рухлары көтеріліп кететірған болған. Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірнеше елге, төбәкке хатлар яза бетінде. Шулай бетті. Шул хатларының бірсін Мисырның жетекшісіне, әміріне яза. Исиманың Muqawqis. Muqawqis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kilgen ilişkilerini matur kabul ite, hem bulekler bir bicbere. Bulekleri arasında iki jariye bula. Bir jariye Maria Qıbıtı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu üzün alab etindi. Maria Qıbıtı'nın bir tuğanı bulek ite demek Peygamberimiz Hasan bin Sabit'e, şagirge bulek ite. Bizde Muhammed Abziga alay bugün jariyeler bir jiberme bizinde, lakin alayda anang mında qalgan izi bizning Müslüman kardeşlerimizge demek bir ne kadar ruhlarını nağıtırga, bir ne kadar fikirlenirge sebep bulsaydı inşallah
Без бик шат булырбыз дип уйлыйм. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр. Акрын гына танышу өлешен тәмамлап, тапшыруыбызның төп фикерләшү өлешенә күчик әле. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле Мөхәммәд әфәнде, хөрмәтле Рөстәм хәзрәт, мөхтәрәм фикердәшләребез, бүгенге тапшыруга тема иттереп иҗат темасын алдым. Танылган шагыйрь Мөхәммәд Мирза килгән ике ноктаныш якларыннан, шигърияткә мөкибән киткән хәзрәтебез Рөстәм хәзрәт Ясәвиев студияда икән, башка тема алып булмагандыр һәм беренче соравыбыз да шундый: иҗат итүченең төп өстенлеге кайда? Мөхәммәд абый, өлкән кеше буларак сездән башлап җибәрик әле. Аны өстенлек дип әйтеп буламы икән? Иҗатлы гамәл. Ул шигырь белән әйтеп карыйм. Әйтегез, рәхим итегез, мөмкин булса, Мөхәммәд абый. Фатихасыз бер көнемдә тора алмам. Ил көнемә иминлек бир Аллам. Уң кылы юлын бөтен нәсел ыруның, кодрәтең киң, рәхмәтең зур бер Аллам. Сыйынамын хаклыгыңа инанып, рухымны яктыртасың иң алдан. Ризыгымны мул итәсең, мең шөкер, разыймын саулыгыма бер Аллам. Таныйм, тоям, сөйеп яшим дөньяны, җаным иҗат рәхәтенә уралган. Хәйр савап гамәлендә ачык юл, камиллеккә ирешүдә бер Аллам. Менә иҗат дөньясына керүне безгә Аллаһыбыз бүләк итеп биргән. Менә Коръәндә дә әйтелгән бит, сезнең уйлап калырганыгыз бармы, мөселманнар? Мин сезгә башка руларга, кавемнәргә караганда барысында күбрәк бирдем дип. Инде ихтисатчылар, байлар әйтерләр, шуннан да безгә күп биргән бит. Менә мөселманнар яшәй торган бөтен җирдә дә нефт чыга диләр, газ чыга диләр. Менә мин иҗатчылар инде әйтәләр, шуннан да безгә бит күпме татар шагыйрьләре, төрки дөньяда күпме рәссамнар, күпме музыкантлар барыбыр. Йөрәктә әдәбиятчылар, без 1000 еллык әдәбиятыбыз, шигъриятыбыз бар дип әйтәбез икән. Ул шулай Аллаһның улы бүләге. Менә шигърият дөньясы үзе бер дөнья ул. Аңа керү өчен Аллаһ Тәгалә безгә инде орлыгын салган. Әгәр дә без шуны тоябыз икән, ул иҗатка керәбез. Әлбәттә, зур-зур китаплар язганчы, әле беренче шигырь юллары языла. Аларны үзең генә укыйсың, беркемгә дә күрсәтмисең. Әниңә багышлап язылган була ул. Менә инде яшәүнең бөтен каршылыклары, уңайлыкларын тыя башлагач, аннан соң яши күпмелер ялгышлыклары булгач, тәүбә дә итәргә кирәк. Менә булар барысы да фикер туплау, үзеңне тормышыңа гомумиләштерү кирәк булганда үзеннән үзе иҗат килеп чыга. Минем өчен инде ул иҗат бер хәйр саваплы бер гамәл, камиллеккә шуннан да бару юлында. Рәхмәт, Мөхәммәд әфәнде. Хөрмәтле хәзрәтебез, иҗат итүченең төп өстенлеге кайда икән, дини фикерне дә тыңлап узыйк әле. Аллаһ Тәгалә һәр адәм баласына нидер осталык, маһирлык, сәләт, талантлар биргән инде. Һәм безнең халыкның китаплы халык икәнлеген исәпкә алсаң, кайсы гына гасырда яшәгән еллары булсын, безнең халык җыелышып китаплар укыган, әсәрләр тыңлаган, бер-берсенә сөйләп, аңлатып, җиткереп, шулай итеп аралаша торган булганнар. Элек безнең халык бит аралашуы да әдәпле булган. Хәзер сер түгел, мәсәлән, ирләр җыела икән, еш кына сөйләгән мәзәкләре, юмор, сатиралары билдән түбән, әдәпсезлеккә кайтып кала. Һәм китапларда әйтелә, элекке буын, әүвәлге буын мөселманнар, әгәр дә кайсыдыр ир хатын-кызлар турында сөйләшә икән, ямсыз итеп, мәзәкләр сөйли икән, хатыннар турында әйтик, аларны тасвирлап сөйли икән, андый мәҗлескә утырмаганнар. Әңгәмәдәш булмаганнар. Ягъни, моны гөнаһ дип белгәннәр һәм динебез хатын-кызны бөтен яктан яклаган, саклаган, шунлыктан хатыным дип әйтмәгән безнең халык, җәмәгатем дип әйткән. Хәтта хатын сүзен куллану урынына безнең халык җәмәгать дип әйткән. Инде хатынның исемен
кыз балаларының исемнәрен телгә алмаганын әйтәсе дә юк. Карагыз әле, бу бик мөһим нәрсә. Әйтик, ислам дөньясында, мәсәлән, кешеләр бер-берсенең хәлен белгәндә хатынының хәлен ничек дип сорамыйлар. Хатынының исеме ничек, кызларының исемнәре ничек, андый сорау гадәте юк ислам дөньясында. Шуңа күрә без инде язучы шагыйрьләргә тирән ихтирам белән карыйбыз, ләкин берникадәр телгә хисап кылынса яхшы дип беләбез. Телгә һәм яза торган каләмгә. Яза торган каләмгә Ибн Хузайма дигән зур галим, хадис галиме, шәкерте бер вакыт каләм алып бирәл дигәч, шәкертнең уң кулы битендә пычранган булган, карага буялган булган. Ул инде укытучыга хөрмәт дип белеп, сул кулы белән бирә башлаганда, Ибн Хузайма туктап калган, алмаган каләмне. Пышылдаганнар тиңә, уң кулың белән бир, уң кулың белән бир. Тизене уң кулына күчергәндә, уң кул белән биргән, шуннан соң гына алган. Яни карагыз, исламда димәк, һәр нәрсәнең тәртибе, һәр нәрсәнең димәк үзенчәлеге булган һәм ул кешегә тирән хөрмәт нигезендә корылган, кешеләрнең аралашуы, мөгамәлә кылулары, шул ук иҗат мәсьәләсе булсын, шигырь язу, әсәр язу, китап язу мәсьәләсе булсын, безнең халкыбыз буларга зур әһәмият биргән һәм нәшр рамкадан чыкмаган, сөйләгәндә, тыңлаганда, әңгәмә корганда, тормышын алып барганда аерым аның рамкалары булган икән. Белгілі, шул рамкаларда тұрған шағир язучыларны күрәбез, аларга ихтирамыбыз белгілі арта. Рәхмәт хәзрәт белдергән җавабыгыз өчен. Хөрмәтле Мөхәммәд әфәнде, сыйфатлы һәм сыйфатсыз иҗатлар буламы? Сыйфатлы һәм сыйфатсыз иҗатлар була. Сыйфатлы һәм сыйфатсыз башка һөнәрияләрдә эшләр дә була. Хәзрәтнең фикерләрен дәвам итеп шуны әйтим әле. Менә бер рамкаларга куелу ул безнең иҗатны шикләми. Аллаһ Тәгалә бөтен дөньядагы күренеп торган һәм күренмәгән барлык матди һәм башка әйберләрне ул саннарга салган. Һәрбер нәрсәнең төгәл үлчәме бар. Әйтик, шигъриятта генә ул дистәләрчә мең шигъри формалар булырга мөмкин. Ул җөмләләрнең, хәрефләрнең саны, ачык авазлар, тартык авазлар саны, ул шундый рамкалар белән язылып бер вакытта чик куелмый. Әйтик, һәрбер шагыйрьнең үзенең коды булган шикелле, аның язу стиле була. Менә шигърият дөньясы һәм иҗатчының үзенең әле иҗат дөньясы бар. Хатын-кызлар мәсьәләсендә шул хәтле менә Коръәндә әйтелә бит инде, аналар турында әйтелә. Менә хәзрәтнең сүзенә куәт итеп, кыз балалар турындагы бер шигырьне укып китәм. Бер мәкаль бар, кызлы йортның капкасында ат торыр дигән. Шуңа нигезләп тә язылган. Кызлы йортның капкасында ат торыр, тояк шыңы пәрдә читен тарттырыр. Әдәп, сафлык бөркеп торган күңеле, бисмиллалы тәне һәр чак пак торыр. Сафлыгына тиңтәнгәл сылулыгы, сан җитмәслек кыйммәтләргә хактырыр. Хак Тәгалә нурландырган җанына фәрештәләр һәр чак уяу сактырыр. Гадин йортның бакчасында хур кызы, җирдә тиңен күреп чиксез шаттырыр. Рухы, җисме самим сада кыз бала, ике дөньяны бергә тоташтырыр. Хур кызлары дип безне амсындыра. Хак Тәгалә матур итеп яшәгез. Дөньялыкта хатын-кызларга, анаңа, кыз балаларга мехрибанлы булсаң гына, тегендә баргач безгә хур кызлары насип булачак. Мөхәммәд абый, сез Татарстан язучылар берлеге рәисе дә булып торган шәхес. Ул чорларда әле яшь язучының бераз сыйфатсызрак язганын күрсәң, аңа ниндидер бер ярдәм итү юллары бар идеме? Бу турда бик күп сөйләргә була. Яшь иҗатчы, әле шундый самим иҗатчы. Анда фақат сафлык, анда инде менә шушы әле үзенең шигъри дөньясын, үзенең шигъри үлчәмнәрен, үзенең стильләрен ул тапмаска да мөмкин. Ләкин инде ул дөньяны шагыйрьләр күзе белән, шигърият күзе белән күрә башлаган була. Һәм иҗат нәрсә ул? Иҗат ул мөнәсәбәт белдерү. Һәм ой фикерле булу. Иң әүвәл кеше күзе белән күрә, аннан соң уйлый башлый, аңа мөнәсәбәт белдерә. Һәм инде аны шушы бер тамамланган ой һәм тәкъдим итеп, бер насихат итеп уланы кагазга күчерә. Шуңа күрә язучылар берлеге дә, анда кирәк тә иде мәктәпләребездә безнең
үзебезнең булачак иҗатчыларыбызны, булачак әдипләребезне әзерләүгә бик игътибар бирелә бүгенге көндә. Гәрчә ана телебездә укытулар сәгатьләр кыскаруга карамастан, мин үзем яшәгән Актанышта инде бу яктан караганда әле Аллага шөкер, анда чыккан без үзебезнең иҗатчылар мәктәпләргә барабыз, яшь иҗатчыларга инде үзебезнең тәкъдимнәребезне әйтәбез. Һәм инде ул иҗат процессы, ул кабилләшү, ул дәвамлы бара торган эш. Һәм иҗат инде ул хезмәт әлбәттә. Әгәр дә инде бүген шигырь языйм әле дип бер кеше утыра икән, ул 5 сәгать утырырга мөмкин, 6 сәгать утырырга мөмкин, ул яза. Икенче көнне тагын да язып уйлый бәлде, язырга уйласа, ул инде андый вакыт сарыфта итмәй. Аңа менә үзенең салынган табигать тарафыннан салынган орлыгы аңа ярдәм итә, үзенең иҗади капысы ачылып китә, һәм инде ул иҗатчы була. Үзен үзе мәҗбүр итеп иҗатчы булып булмай. Шуңа күрә инде мен аның ирекле булуы да шунда тора. Рәхмәт, Мөхәммәд әфәнде, белдергән фикерегез өчен. Дөнья фикерен тыңлабыздык. Хөрмәтле хәзрәт, сезгә шундый дөнья күләм сорау әзерләдем. Иҗатка бу дөньяда нинди бурыч йөкләнгән? Дини фикерне тыңлап китәргә мөмкинме икән? Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләнең адәм балаларын бар итү максатын укысак Коръәннән, "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Аллаһ Тәгалә әйтә, без ди җеннәрне һәм кешеләрне үзебезгә гыйбадәт кыллары өчен яраттык ди. Һәм нәшә гыйбадәт күзлегеннән караганда, адәм баласының әйтик хәләл кәсебе дә гыйбадәт. Хәләл кәсеп турнысы бар. Теләсәң ди кәсеп гыйбадәт була алмый. Гаиләсен корып, матур итеп, гаиләсе хакында кайгыртуы, хатынына, балаларына терәк таяныч булып яшәүе, тормышны алып баруы, булар бөтенесе гыйбадәт иншалла. Чөнки адәм баласы арый, алҗы димәк, хезмәт куя, тырыша, йөгерә, чаба һәм Аллаһ ризалыгы өчен кәсеп итә. Теләсәң дә бузык юлларга бармый, гөнаһлардан тыйлар. Булар бөтенесе гыйбадәт булып санала һәм барчасы өчен дә әҗр савап каралган иншалла. Шуңа күрә инде әгәр дә хәерле сүзләр белән халыкның рухын күтәреп, диндәге булган, тормыштагы булган яхшы якларны алга чыгарып һәм гөнаһларга берникадәр критика рәвешендә аларны начар итеп күрсәткән гыйбрәтле шигырьләр, хикәяләр, әйтик, шундый әдәби хезмәтләр бар икән, билгеле, ул халыкка ярдәм итә дип беләбез. Һәм сер түгел, шигырь өйрәткән вакытта балаларның телләре тизрәк ачыла. Әти-әни өйдә әгәр дә бераз шигърият кулланса, ул балаларга телләре матур булырга ярдәм итә. Күп галимнәр, дини галимнәр шигырь яза торган булганнар. Шулар арасыннан Имам Әш-Шафиғи бигрәк тә танылган булган. Гарәп кабиләсендә махсус 10 ел яшәгән, яшь чагында 10 ел гомер кичергән. Димәк, телебезне һәр бер матур сүзен аңлар өчен, димәк, аңыңа сеңдерер өчен авыл кешесе арасында, гади халык арасында күбрәк булуың хәерле дип беләбез инде. Рәхмәт, хәзрәт. Димәк, иҗат ул безнең Аллаһ юлына басырга ярдәм иҗаты булырга тиеш. Рәхмәт, хәзрәтебез. Хөрмәтле Мөхәммәд әфәнде, иҗат илһам белән янә шатлый, беләбез. Илһамсыз иҗат була аламы соң? Илһамнан башка иҗат итү мөмкинме ул гомумән? Иҗатта барлык хезмәттә ул ният итүдән, максат куюдан башлана. Менә инде тик торганда гына бер сәбәпсез иҗат итеп булмый барыбер да. Илһам инде ул үзеңнең синең эшкә рухыңның бүгенге халәте, ул синең әзерлегең, акыл тәҗрибәң, тормыштан алган тәҗрибәң, сине шигырь язаргамы, нәсер язаргамы, эссе язаргамы, хикәя, мәкалә язаргамы, публицистик өлкәдәшләргәме жанрларны ул үзе күрсәтә. Менә бер уйлап карасаң бит бик күп төрле темалар дип әйтәләр инде. Тема җисак бер учка, ул бер генә ул тема. Ул адәм баласының җиргә килүе, аның җирдә ничек яшәве һәм үзе ничек китүе, кешелеккә нәрсә калдыруы. Менә шул турда гына. Җиргә килгән адәм баласы бик күп сынауларга дучар икән, ятим бала ул моңсуда була. Менә ул ятимлекнең сәбәпләрен,
ауруның сәбәпләрен турында барыбер үзенең уйлары мөнәсәбәтләре, адәм баласының язмышы ул инде барыбер олы тема. Шуңа күрә синең бу әйберең сифатлымы, сифатсызмы дип әйтергә без бәянне әле биргә ашыкмыйк. Шуңа күрә мондый юлларда бар иде качандыр. Әйтерең хаклыгын әүвәл ашыкла. Кылчыклы булмасын бәһәң. Ашыкма. Дахи иҗат түгел тары боткасы. Кабып йотып булмый салып кашыкка. Шуңа күрә бүгенге көндә иҗатчыларның һәр берсендә берләштергән бер әйбер бар. Ул без үзебезнең йолаларыбызны, үзебезнең милли йолаларыбызны, үзебезнең әхлагыбызны балаларга, киләчәк буыннарга җиткерү. Монда нинди стилдә җиткерә, нинди сүзләр таба, бу безнең барыбызның да бурычыбыз. Шуңа күрә безнең шәрык шигъриятендә, татар шигъриятендә ул насихат бирү, мәгърифәтчелек, ул инде өстенлек иткән 1000 ел электә, хәзер дә, суфи шагыйрьләрдә дә күчеп ипләп кенә бүгенге заманда инде ул фәнгә дә нигезләнә. Барыбер да менә шушы иҗатчыларның телиләрме иң үзләренең иҗатының дәрәҗәсен, сифатын чагыштырып карый торган әйбер безнең төп китабыбыз. Ул Коръән тәгълиматына никадәр туры килә, сыналган һәм әле алдагы мәңгелек юлында бары тик иҗатны шунда куелган таләпләр дәрәҗәсендәге дә алып барырга мөмкин булганмы, булмаганнан чыгып бәяләтәчәк. Рәхмәт, мөхтәрәм фикердәшебез. Дини фикерне ишеттек. Рәхмәт Мөхәммәд Мирзага. Хөрмәтле хәзрәтебез, илһам төшенчәсенә дини яктан бәя биреп китмәсезме? Илһам ул кай вакытта шигъриятта әйтәләр, ул минем хәләл җәфетемдә дип. Илһам ул каяндыр килгән ниндидер бер энергия сыманда яңгырый. Бу очракта дини яктан төгәл җавапны ишетеп китик әле. Нәрсә ул дини яктан илһам? Кайбер галимнәр турында әйтелә. Өйләнгәндә шибәр хатын кызга өйләнергә тырышмаганнар. Ни өчен? Чөнки шибәр хатын кызга башкалар кызыгучан була. Шибәр хатын кыз үзенең шибәр матур икәнлеген белеп, ул инде каприз була һәм үзенә күбрәк игътибар таләп итә бит инде. Галим ул көн буе, төн буе бәлки китаплар белән мәшгуль һәм Имам Ан-Навави хакында әйтәләр, 46 ел гомер итте. 46 ел. Һәм үз гомерендә иң күп китап хезмәт язган галимнәрнең берсе. Имам Ан-Навави әйтә торган булган, 2 ел буена аркам җиргә тимәде. Ягъни йоклый алмадым, җиргә ята алмадым. Сорыйлар, әнчек йокладың соң? Китаплар өеменә башымны терәп, бераз йокымсырап ала идем дигән. Менә шулай йокымсырап алып кына халкына, диненә хезмәт иткән галим кешегә аптырата торган көн сайын инде шибәр хатын кирәкме инде ул илһам? Кемгә кирәк түгел. Ягъни кемгә нәрсә илһам булып тәэсир итә, хезмәт итә, галим кешегә китап дөньясына җан тәне белән бирелгән шумган инде ул. Аңа кымышау итмә. Әйтелә димәк, Муса Җарулла беги китаплар күп язган, хезмәтләр күп язган, гел мәшгуль булган. Аңа хатыны һәм кыз балалар күп була бит инде аның. Әле бер ризык, әле икенче ризыкны кертеп кенә торганнар икән. Хәтта ашарга чыгарга вакыты булмаган. Әгәр дә шулай мәшгуль булмаса, ул кадәр күп хезмәтләр язып, халкыбызга хезмәт итә алмаган булыр иде. Бу илһам мәсьәләсе теге ике башлы таяк димәк, анда да бер шома булырга тиештер инде. Иҗатка илһам һичшиксез кирәк. Әгәр дә иҗатчы гашыйк булмый икән, ул хатын кызның матурлыгын яхшы мәгънәдә күрмәй икән, ул иҗатчы була алмый инде. Төннәр озын, көннәр кыска, кар буранлы салкын чакта, җан җылыга, күңел назга сусап язны көткән чакта, бер ялгызым карап айга сагынганда, юксынганда, шул сылу кыз сүрәтендә килеп кирдең хыялыма, и сихри киш илһамият, рәхмәт сиңа дип язылган. Бу инде минем зур гынахымдыр, хәзрәт. Рәхмәт, хәзрәт. Бер генә фикер бар менә.
Мөселманнар кайсы гасырда иң көчле вакытлары булган дигән сорау куйсаң, мөселманнарның дини китаплар укыган, Коръән белән мәшгуль булган вакытларында алар көчле булган, соннары әз булган, ләкин алар каршында Византия империясы, Персия империялар алар дер калтырап торганнар. Карагыз әле, тарихта шулар билгеле. Һәм халык арасында әкренләп җырлар килеп кергәч, хәзер мәдәният дип аталган, әйтик, биюләр, башка чаралар, тамашалар, шау-шулар кирип алгач инде. Һәм Грециядан, грек хезмәтләреннән, димәк, Аристотель, Платон, Сократ, шуларның хезмәтләре гарәп теленә тәрҗемә ителеп, Багдадта инде Дарул Хикмә, димәк, Бәйтул Хикмә, хикмәт йорты дип аталган зур китапханәгә шул грек китаплары җыелып, кешеләр динне ташлап, философияга бирелгән вакытта әкренләп дин зәгыйфләнгән һәм мөселманнарның көчләре калмаган. Әгәр дә тарихтан укып карасак, һәм сорау, безнең татар милләт буларак, дин буларак хәзер без көчлеме, көчсезме, зәгыйфме? Һәм әгәр дә ата-баларыбыз шыры белән чагыштырсак, шул революция кадәр без алар язган китапларны укый алабызмы? Укый алмыйбыз. Аңа белем кирәк. Аны ачып карап укый алмый, күп дин әһелләре хәтта укый алмый, чөнки аның өчен шактый узак мәшгуль булырга кирәк. Ягъни без аларны куып җитә алмыйбыз. Мәгърифәт ягыннан хәтта шакыра, бәлки монда инде һәр кешенең үз фикере дип беләбез, тапшыруда булсын, җәмгыятьтә булсын. Ләкин менә дин әһелләренең фикерләре асылда элек менә шундый булган. Хөрмәтле фикердәшләребез, фикерләшү өлешенең финал сорауына да килеп җиттек. Мөмкин булса, бер җөмлә белән генә җавап бирсәгез иде. Иҗат итә белү, ул рухи байлыкмы, сәләт нәтиҗәсеме, бирелгән уңышмы? Мөхәммәд әфәнде. Ул җаваплылык һәм вазифа иҗат. Чөнки Аллаһ Тәгалә сиңа шушы мөмкинлекне биргән икән, шушы сәләтне. Син аны инде үзеңнең ишегеңдә генә, шул үзең гашыйк булган ханымга, балаларыңа гына багышларга тиешле бул, үзең өммәтеңә, милләтеңә багышларга тиешле. Шуңа күрә без алга таба барабыз икән, мәңгелеккә таба. Фақат дин белән генә бара алабыз. Һәм без бердәмлек белән генә бара алабыз. Менә милләт әле ул бер милләт бик бәләкәй төшенчә, бар бит әле өммәт дигән әйбер, ул бик күп милләтләрне берләштерә. Менә шул өммәттәшләр бердәм булырга тиеш, берсен-берсе танырга тиешләр, берсенә-берсе аркадаш булырга тиешләр дип уйлыйм. Бу өлкәдә соңгы бер тагын бер шигыремне укып китәрмен. Миңа шигырь белән җавап бирү җиңелрәк, чөнки алар барсы да Коръәнне укыгач туганнар. Күзгә күз багып бирәмсең сәламең, туганым дип өзелләме камәлең. Нәсел ру, ил йорт йөге иңеңдә, нык будыңмы билеңдәге камәрең. Дуга бәт дугамы вагаз талабың. Вәгъдәңә тәңгәл ятышмы гамәлең. Яктыртмакчы күңелең күген күпләрнең, кояш, ай, йолдызлымы үз галәмең. Искәндә дулап җаһиллек җилләре, имангамы чакыра бу әләмең. Уңмас, зуелмас илаһың нурына. Эй шагыйрь, манып язамсың каләмең. Менә бу безгә һәрбер шагыйрьгә, һәрбер иҗатчыга үзенең иҗатына каләмен кулына алгач инде илаһының нурына әлбәттә Коръәндә, безнең традицияләребездә, менә үзебезгә алган бу вазифада, мин инде моны һичшиксез бөтен иҗатчыларыбыз исеменнән әйтә алам. Бүген көндә Татарстанда 300-дән артык язучы бар икән, бүген динсез язучы юк дип беләм мин. Рәхмәт, Мөхәммәд әфәнде. Дини фикер, иҗат итә белү ул рухи байлыкмы, сәләт нәтиҗәсеме, әллә бирелгән уңышмы? Риза Фәхретдин, танылган галимебез, Октябрь революциясына кадәр ул бит инде 10 ел дәвамында Шура журналын чыгара. Шул Шура журналларының берсендә шундый бер матур язма бар. Мәзәк шикелле, ләкин тормышта булган хәл. Бер шагыйрь дип әйтелә, матур ханымга никахлану хакында тәкъдим ясаган. Ягъни миңа кияүгә чык әле.
Теге хатын сораган, нәрсә эшли беләсең? Шигырь яза беләм. Кияүгә шигырь тыңлар өчен чыкмыйлар дип җавап кайтарган. Ягъни бар реаль шын барлык, бар хыял дөньясы, аларда берникадәр димәк якынаю булырга тиештер. Гел гомер буена күктә очып йөреп булмый инде. Балалар да туарга тиеш. Милләт, өммәт, нәсел, ру, гаилә димәк таралырга тиеш, алга барырга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тәзәввәҗул вадудал валуд димәк ярата торган, ягъни иренә, хатынына, иренә, балаларына гаилә кыйммәтенә бәйләнгән хатын-кызларга өйләнегез. Балалар тудыра торган хатын-кызларга өйләнегез дип юкка гына әйтмәгән. Әгәр дә без балалар ягыннан карасак, мәсәлән, Советлар Союзы вакытында 15 республика иде. Әгәр дә хәтерегездә булса, шул 15 хәзер бәйсез булган илнең 91 елдан башлап, ягъни Союз таркалганнан башлап, кайсыларында халык саны арткан, кайсыларында кимегән дип сорасагыз, әгәр статистика буенча шулай. Кайда мөселманнар яши, халык саны арткан. 5 Орта Азия республикалары, мәсәлән, Казакстан, Таҗикстан, Түркменстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, аларда бик зур күләмдә арткан. Азербайҗанда халык саны арткан. Калганнарында бөтенсендә кимегән. Шуннан аңлашыла ки, өммәт кайсы якка бара. Шуңа күрә безнең татар гаиләләре, татар халкы, интеллигенция, димәк, кулга тутарлык, тотанаклы булган ир-егетләребез уйларга тиешләрдер. Гаилә хакында, реаль, гаиләне ашату, ишерту, алып бару, хатын хакында, балалар хакында кайгырту, аларны гыйлем белән, аларны дин белән сугару хакында, тәрбия кылу хакында, һәм үзеңнән соң нинди буыннар калдырасың, шул турыда димәк, берникадәр уйларга кирәк. Билгеле, тормышта матурлык булсын өчен берникадәр нәфислек тә кирәк, матур сүзләр кирәк. Шулай бит матур сүзләрне әйтә белә торган ир-егетләр кирәк. Хатын-кыз бит кулак белән ярата инде. Күп ирләребез хатыннарына матур сүз дә әйтә белми. Элементар, ягъни хатынны ашырга пешергән, көн буена кухнядан чыкмаган, 3-4 тапкыр димәк кайнар ризык әзерләгән, өе чип-чиста, пөхтә бөтен нәрсә урында, балалар тәрбияләнгән, ник шунда көнгә бер тапкыр рәхмәт әйтеп карасын. Ягъни гел эш белән генә мәшгуль булырга кирәкме, әзрәк гаиләңә бераз ямды өстәргә кирәктер инде. Шуңа күрә без аш тузсыз булмаган кебек, димәк, тормышта бераз юморда, тормышта бераз иҗатта, шигырьдә, күңел ачуда димәк булырга тиеш дигән фикердә Аллаһ разый булсын. Бик матур сүзләр ишеттек. Рәхмәт дини фикер, рәхмәт дөньяви фикер. Фикерләшү өлешен тамамлап, тагын да кызыклырак нәтиҗә өлешенә күчәбез. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләр, нәтиҗә өлешендә хөрмәтле фикердәшләр бер-берсенә бүгенге фикер тапшыру сөйләшүеннән чыгып бер сорау бирергә тиеш. Ул сорау янәшә утырган фикердәшенең эш тармагына бәйле сорау булырга тиеш. Хөрмәтле Мөхәммәд әфәнде, рәхим итегез, хәзрәтебез сезнең хузурыгызда. Минем инде Рөстәм хәзрәткә ул хәтле олы сораулар бирәсем килмәй. Менә бүгенге көндә безнең ана телебезнең хәле барыбызда бер шей. Шөкер, менә яңа төрдәге мәктәпләр ачыла башлады. Анда үзебезнең ана телебездә, шулай дәүләт телләрендә һәм чит телләрне өйрәнү буенча да инде мөмкинлекләр шактый. Мин үзем танышта үзебезнең гимназиядә, район үзәгендә мәктәпләрдә эш кына булам. Дини назариятның менә шәхсән Камил хәзрәтнең сүзе булды. Инде һичшиксез безнең ана телебезне дә динебездә саклап калачак дип. Минем аңа бер инде шигем дә юк. Безнең ана телебез барачак, сакланачак. Шуңа күрә инде менә ана телебезгә шабыз бит вагызлар да алып барабыз. Үзебезнең Актаныштагы мәчетләрдә безнең менә балалар киләләр мәчетләргә. Җомга мәчетләренә укучы балалар хәтта инде дәресләрдә сораттарда киләләр. Була торгандыр, чөнки балалар киләләр анда. Үзебезнең телдә вагызлар тыңлыйлар. Менә шуңа күрә бу киләчәктә дә шулай дәвам итсен дигән теләгем бар минем инде. Сорауым түгел, теләгем. Чөнки ул бик әйбәт күренеш. Менә без инде аксакаллы
кешеләр инде үзебезнең күңелебез белән аңладык, тойдык, ләкин инде күп әйберләрне хәзер өйрәнә алмыйбыз, аны инде хәтерләргә кирәк. Менә балаларның дингә килүләре һичшиксез инде ул безнең ана телебезне саклауда да, аларның киләчәктә мөселман булуларына да бәйле дип уйлыйм. Мен шундый теләк яңгырады бүген дөнья фикереннән. Хөрмәтле хәзрәтебез, сезнең танылган шагыйрь Мөхәммәд Мирзага бүгенге әңгәмәдән чыгып нинди соравыгыз бар икән? Рәхим итегез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әз-зубабу фи җаһаннам куллу илля ан-нахл." Һәр шибен ди ахырда орны җәһәннәмдә булыр, мәгәр бал кырты гына булмас ди. Ни өчен бу сүзне китерәм димәк? Галимнәр әйтә димәк, шибеннәр анда газапланмас, җәһәннәмгә эләккән кешеләрне үзләре газаплар. Безнең халык телендә җәйнең ямен шибен бузар, өйнең ямен килен бузар дигән сүз бар бит инде. Сезнең фикерегезчә, әдипләр, шагыйрьләр, әйтик, әдәбият белгечләре, сезнең тормышыгызга нәр кымашау итә торган шибеннәр бармы шулай? Дөньяны инде хурларга ярамый, ләкин без шушындай катлаулы заманда һәм күп төрлелектә яшәргә мәҗбүр. Без моңа мәҗбүр ителгән, бу безнең ихтиярыбыздан гына тормый. Ләкин шушы тормышта үзебезнең ата-бабаларыбызның дан шөһрәт тоткан динле вакытларын, гыйлемле вакытларын инде дәвам итәргә кирәк. Яхшыдан үрнәк алып яшәсәк, үзебезнең яшәешебезне камилләштерсәк, барыбер да күп әйбер аң белемнән тора. Менә әйттек бит әле, шуннан да безнең халкыбыз китаплы халык. Безнең халкыбыз динле халык, безнең мәгънәле халык. Шуңа күрә шибетләргә дә башка төрле шундай яшәешкә томашалык итә торган барлык каршылыкларга да бер дава бар, ул да булса иманлы булу. Иманлы булу, иҗтиһад итү, хезмәтле булу, йоклап ятсаң бер нәрсә дә эшләмисеңә беркем дә китереп бирмәй. Эшләргә кирәк, хәрәкәттә булырга кирәк, бәрәкәттә булырга кирәк. Әгәр дә мин сезнең соравыгызны дөрес аңлаган булсам, аның шулай ук иҗатта да булырга кирәк. Әйе, билгеле. Сез җаваптан канәгатьме, хөрмәтле хәзрәт? Канәгать, әйе. Һәм бер генә фикерем бар минем ахырда. Менә шундый тирән фикерле шагыйрьләр, язучылар киләчәктә имам булырдай яшь шәкертләр белән ешрак күрешсәләр, аларга яшьләргә күбрәк уятқы салыныр иде иншалла. Киләчәк өчен. Инде бу мәсьәләдә безнең инде бик күп сөйләшергә әле мөмкинлегебез бар. Шуннан да башта әйткән идем бит. Миңа шундый бик уңайлыклар булды. Үзебезнең районда да безнең менә гыйлемдә муллалар бар. Әле дөнья ой эштәшлиләр. Менә монда Казанда язучылар берлегендә эшләгән вакытта мине мәдрәсәгә чакырдылар очрашырга дип. Мәдрәсәдә тыңлаучылар белән очрашырга баргач карасам, безнең районнан килгән 4 врач утыра. Югары белемле, алар инде 8-9 ел укыганнар. Алар инде Советлар Союзы вакытында гел атеистик темага чыгышлар ясаган кешеләр бит инде Алла юк. Барсы да кешенең күзәнәгеннән тора, медицинадан тора дип. Менә бүгенге көндә дә без намазгалар белән бергә йөрибез. Радиф хәзрәт Кукмарадан, безнең Актаныштан Динар хәзрәт. Сез аннарсың телевидениедә хозур тапшыруда мин Тимер Галине һәр вакытта көтеп алам. Аның вагызларын тыңлыйм. Җәлил хәзрәтнең инде китабы минем өстәл китабым булай гына әйткәндә бөтен нәрсә дә аң белән килә. Иң беренче чиратта синең аңыңа да керергә тиеш, күңелеңә дә керергә тиеш. Андай да аерып кына карап булмый. Аңга кермәсә, ул күңелгә кермәй. Һәм күңелгә кермәсә инде аны син кабул итә алмыйсың. Анда икейөзлелек булай да бәндәчелек белән шундый булырга туры килә, икейөзле булырга туры килә, дөресен дә әйтмәскә туры килә кай вакытта. Ләкин барыбер да адәм баласы үзен үзе тәрбияләмәсә, аны читтән килеп беркем дә тәрбияләмәй. Хөрмәтле Мөхәммәд әфәнде,
Рөстәм хәзрәт, бүгенге тапшыруга вакыт табып килгәнегез өчен Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте булсын сезгә. Алла бирсә файдалары була торган хәерле тапшырулар булсын диде. Амин. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә дә фикер тапшыруның бүгенге чыгарылышын караганыгыз өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм кабаттан бүгенге чыгарылышта кемнәр катнашканын исегезгә төшереп узам. Дөнья фикерен тәкъдим итте Актаныш якларыннан килгән танылган шагыйрь, журналист, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгиясе Мөхәммәд Мирза. Бүгенге очрашуда шулай ук мин үземә бик күп мәгънәле яңалыклар ишеттем. Киләчәктә дә дилле булып, бергә булып, бердәм булып, берәгәйле булып яшәргә язсын. Дөньялар тыныч булсын иде, гаиләләребез тулы булсын иде, барыбыз да имин булсак иде. Амин, шулай булсын. Дини фикерне тәкъдим итте тапшыруыбызның даими дини эксперты, мәркәзебезнең Рәхмәтуллаһ мәчет имам хатибы, Казан шәһәренең ислам динен кабул итүгә 1000 еллык мәдрәсәсе мөгаллиме Рөстәм хәзрәт Ясәвиев. Алла Тәгалә разы булсын. Тынычлык, иминлек, саулык, сәламәтлектән аермасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз иншаллаһ. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Сау булыгыз.